किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। छेवें कांड का 14वां भाग संत सतगुरु अथवा हरजन की निंदा। 15वां भाग अपना गुण न गवावे अते 16वां भाग निंदक। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। निंदक बारे गुरमत सिद्धांत दृढ़ कराउंदे होए सतगुरां दे फरमान। जिन गुर गोप्या अपना ते नर बुरियारी, हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी। होए घर घर फिरें कसुद्ध मन ज्यों धरकट नारी। पन्ना 651। अर्थ जो मनुख अपने प्यारे सतगुरु जी की निंदा गोपना निंदना पिठ पिछे कहना करते हैं वो बहुत भैड़े हैं। रब मेहर करे हे भाई उन्हां दा दर्शन ना करो, वो बड़े पापी ते हत्यारे हैं। मनो खोटे वो आदमी बेविचारन इस्त्रियां वांग घर घर फिरदे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बारे किसी प्रकार की टिप्पणी करनी अथवा उस दी शुद्धता बारे खोज करनी भाव गुरबाणी की शुद्धता ते शक पैदा करना सतगुरां दी घोर निंदिया है। किसी बाणी नूं चुन के उस दे मंत्र पाठ नूं उचेचे तौर ते फलदायक कहना अथवा अजिहा लिखना भी गुरबाणी की निंदिया करन दा भाव है। जे कोई खास बाणी चंगी मान लईए तो इसका सीधा अर्थ है कि साडे लई बाकी पावन गुरबाणी उस खास बाणी दे तुल नहीं है। ये भैड़ी आदत तुरंत बंद होनी चाहिए है। जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे ढहां फिराही, तिन की भुख कदे न उतरे नित भुखा भुख कुकाही। उन्हां दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही। पन्ना 308। अर्थ जो प्यारे सतगुरु जी की निंदा करते हैं वो सदा मानो ढाहां मारते फिरते हैं। उन्हां दी तृष्णा कदे नहीं उतरदी ते सदा भुख भुख कूकते रहिंदे हैं। कोई उन्हां दी गल दा इतबार नहीं करता, इस करके वो सदा चिंता फिक्र विच ही खपदे हैं। जिन गुर गोप्या अपना तिस ठौर न ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नहीं थाओ। वो वेला हाथ न आवई फिर सतगुर लगे पाए। सतगुर की गणतै कुसीऐ दुख है दुख विहाए। सतगुर पुरख नरवैर है आपे लए जिस लाए। नानक दर्शन जिन्ना वखालियोन तिना दरगाह लए छड़ाए। अर्थ जिस मनुख ने अपने सतगुर की निंदा की है उस नूं ना थां है ना थिता। उसदा ये लोक ते परलोक दोवें गवाच जाते हैं। उस नूं हरि की दरगाह विच भी थां नहीं मिलती। अजिहे बंदियां नूं फिर मौका नहीं मिलता कि सतगुरां की चरनी लग सकन, क्योंकि सतगुर की निंदा करन विच एक वारी जे खुंझ जाइए तो नरोल दुखां विच ही उम्र बीतती है। पर पुरख भाव मर्द सूरमा सतगुरु अजिहा नरवैर है कि उस निंदक नूं भी आपे भाव अपने आप मेहर करके चरनी ला लैंदा है ते जिन्हां नूं हरि दा दर्शन कराउंदा है उन्हां नूं दरगाह विच छुड़ा लैंदा है। गुरमुख होए सो अलिप्तो वरतै उसदा पास छड्ड गुर पास बह जाया। जो गुरु गोपे अपना सो भला नाही पंचों उन लाहा मूल सब गवाया। पन्ना 304। अर्थ जो मनुख सतगुरु दे सन्मुख हुंदा है वो मनमुख तो वखरा रह के सतगुरु की संगत करता है। हे संत जनों मुक्कदी गल यह है कि जो मनुख अपने सतगुरु की निंदा करता है वो चंगा नहीं। मनुखा जन्म विच जो खटना सी वो भी गवा लैंदा है। संत का लिया धरत बेदारो संत का निंदक आकाश ते टारो। संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत खण ताल। सोई संत जे भावै राम संत गोबिंद कै एकै काम रहाओ। संत कै ऊपर देह प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात। सास सास संतां प्रतपाल संत का दोखी राज ते टाल।
संत की निंदा करो न कोय, जो निंदे तिसका पतन होए। जिसको राखै सिरजनहार, चाख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का भया बिसास, जियो पिंड सब तिसकी रास। नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। पन्ना 867। पातशाह उमराओ पतियाए, दुष्ट अहंकारी मार पचाए। निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन कै मन महा आनंद, संत जपे गुरदेव भगवंत। संगत के मुख उजल भये, सगल थान निंदक के गए। सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बेपरवाहे। सगल भै मिटे जाकी शरण, निंदक मार पाए सब धरन। जन की निंदा करे न कोय, जो करे सो दुखिया होए। आठ पहर जन एक ध्याए, जमुआ ताकै निकट न जाए। जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन भल माने निंदक बेकारी। गुर कै सिख सतगुरु ध्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। पन्ना 869। निंदक निंदा कर मल धोवै, ओ मल भख माया धारी। संत जना की निंदा व्यापै, ना उर वार न पारी। पन्ना 507। अर्थ निंदा करन वाला मनुख निंदा कर करके ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੇੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ, संत की निंदा रोगी करना। संत की निंदा दुख सहाम, डान दैत निंदक को जाम। संत संग करें जो बाद, तिन निंदक नाही किश साध रहाओ। भगत की निंदा कंध छेदावे, भगत की निंदा नरक पहुँचावे। भगत की निंदा गर्भ में गले, भगत की निंदा राज ते टले। निंदक की गत कतहु नाहे, आप बीज आपे ही खाहें। चोर जार जुआर ते बुरा, अणहुंदा भार निंदक सिर तरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरे जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक भुलाया, नानक किरत ना जाई मिटाया। पन्ना 1145। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा वियोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावै तां उसका भी होए मोख। पन्ना 280। भाग 15वां। अपना गुण ना गवावे। गुरु ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਣ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ।
ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਪੰਨਾ 719। ਅਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਰਹਾਓ, ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਭਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੰਜ ਅਥਵਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਸ਼ਬਦ ਭਤੀਜੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਚੀਨੋ ਆਪ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਹਰ ਜਗਨਾਥ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ। ਘਟ ਘਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਸਬਾਇਆ। ਪੰਨਾ 1041। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਹੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਛਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਇਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕੀ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਨਾ 807। 16ਵਾਂ ਭਾਗ ਨਿੰਦਕ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਘਿਣਾਵਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਵਡਾਇਆ। ਮਹਾਂ ਕਰੂਪ ਦੁਖੀਏ, ਸਦਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ। ਭਲਕੇ ਉਠ ਨਿਤ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਚੁਰਾਇਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਤ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲਿਹੋ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਨਾ 1244। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ
ਭਾਵ ਆਹਰ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਰੂਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪ ਧਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਹੇ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੁੱਖ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਫਿਟਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਝੂਠਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਮੂਆ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਨਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸਿਰ ਕੜਕਿਓ ਕਾਲ ਰਹਾਓ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਨਿੰਦਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਪਛੁਤਾਨੇ। ਹਾਥ ਪਛੋਰੈ ਸਿਰ ਧਰਨ ਲਗਾਹੇ, ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਦਈ ਛੋਡੇ ਨਾਹੇ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਕਿਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੈ, ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਸਾਂਗੈ। ਬਗਲੇ ਜਿਉ ਰਹਿਆ ਪੰਖ ਪਸਾਰ, ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਨਾ 1151 ਅਤੇ 52। ਨਿੰਦਕ ਜਮਦੂਤੀ ਆਏ ਸਿੰਗਾਰਿਓ, ਦੇਵੇਂ ਮੂੰਡ ਉੱਪਰ ਮਟਾਕ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕੋ ਲਾਈ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ। ਪੰਨਾ 1224। ਪਦ ਅਰਥ ਜਮਦੂਤੀ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੇ। ਮੂੰਡ ਸਿਰ, ਮਟਾਕ ਸੱਟ ਚੋਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਰੜਾਵੇ ਬਿਲ ਲਾਵੇ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਸਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਰਹਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਲਏ ਸਿਧਾਵੇ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ, ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਾਹੇ ਜਲਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਜੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤੈ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਬਿਗਸਾਵੇ। ਪੰਨਾ 373। ਅਰਥ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਨਿੰਦਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਲਪਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੂਬ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੇ, ਸਰ ਪਰ ਜਾਨੋ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੇ ਰਹਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਅਰਪੇ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ। ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਕਵਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨੇ। ਜੇ ਹੋ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੇ, ਭੂਮ ਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਿਰਾਨਾ ਸਾਂਢੈ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਪੰਨਾ 875। ਅਰਥ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿਕਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੇ 12 ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖੂਹ ਤਲਾਬ ਆਦਿਕ ਵੀ ਲਵਾਵੇ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਲਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਲਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਠੱਗੀ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਖ, ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕੁਕਰਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਲੀਨੇ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੀ ਚਿਤਵੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਰ ਰਹਾਓ। ਜਨ ਕਾ ਆਪ ਸੁਹਾਈ ਹੋਵਾ, ਨਿੰਦਕ ਭਾਗੇ ਹਾਰ, ਭਰਮਤ ਭਰਮਤ ਊਹਾਂ ਹੀ ਮੂਏ, ਬਹੁੜ ਗ੍ਰਹਿਨ ਮਜ਼ਾਰ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਅਪਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਦਰਬਾਰ। ਪੰਨਾ 674। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭੀ, ਮੰਦਾ, ਕਠੋਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਲੋਭੀ ਮਨ ਕਠੋਰ, ਗੁਰ ਸੇਵ ਨਾ ਭਾਈ, ਸੇ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਪੰਨਾ 1170। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 6ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 14ਵਾਂ, 15ਵਾਂ ਤੇ 16ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।